ओम नमो भगवते श्री अरविंदाय। श्री माता शरणं मम। श्री अरविंदः शरणं मम। आज आम जो एफोरिज्म गुड़िक आलोचना करने को जाऊे तार प्रथम टी है एफोरिज्म नंबर 222। आम समस्त जानीचे जे प्रभु श्री अरविंद जिते बड़े आर्य पत्रिका संपादन करते सेते से गोटे टाइपराइटर सामने बसंती ऊर्ध्वर ज्ञान गंगा तांको भीतर को ज्योति रूप अवतरण कर आसुला एवं तांकर जमती ज्ञान सेमती शक्ति सेमती शांति सेमती प्रेम गोटे आध्यात्मिक भूमि तांको आधार भीतर को अवतरण कर आसुला एवं तांकर टाइपराइटर आंगुठी जमती जंत्रवत परिचालित होता जोटा हूँ आर्य पत्रिका भाव में प्रकाशित है जहाँ परवर्ती से विभिन्न प्रकार ग्रंथ से सब रचित होती ये एफोरिज्म गुड़िक ऊर्ध्वर ये रश्मि ज्योति ऊर्ध्वर अवतरण करिछि एवं ये प्रथम एफोरिज्म टी है जोटा कि कर्म संक्रांतीय। The saint and the angel are not the only divinities. Admire also the titan and the giant. केवल सन्थ ओ एंजल मान को मुझे कहूँ अर्धदेव बोली परी बोली साधारणतः कह जाए केवल सन्थ ओ अर्धदेव परिगण खाली दिव्यत्व ना असुर और राक्षस को मध्य प्रशंसा कर। ये एफोरिज्म अति अद्भुत एवं माने ये कथाटा होची जे सन्थ परी माने वो तो समस्त सम्मान करते भितर दया अच्छी प्रेम अच्छी आलोक अच्छी सूक्ष्म चेतना अच्छी ये सब अच्छी किंतु आमे जो मानू टिके घृणा करू निंदा करू ये राक्षस असुर और राक्षस से प्रशंसा करने उचित बोली प्रभु कहते अर्थात से गोटे हूँ गोटे शक्ति भगवान को शक्तिर दिग उपर साधना अच्छी एवं साधना द्वारा जिते बड़े जड़े सूक्ष्म शक्ति जेको सूक्ष्म जिनस को प्राप्त हुए बेले बेले से पुणी जहाँ कोठू एटा पाइला जो शक्ति पाइला तांको भूली जाइक निजर स्वार्थ हासिल पाई से गुड़िक प्रयोग करे जहाँ हो दिने तो से साधक थिला ना साधना करना गोटे अतीन्द्रिय जिनस को प्राप्त होना किसी तो ताकू मध्य आमे प्रशंसा करिया और विशेषतः भगवानंकर दया करुणा शांति ये जमीती गोटे गुण शक्ति मध्य तांकर गोटे गुण ये कार्य पृथ्वी रे गोटे कार्य साधन करने भगवत विजय पाई बा कौन से अंतरतम कथाटा को बाह्य भूमि रे प्रकाश करने शक्तिर मध्य प्रयोजनीयता अच्छी शक्ति मध्य आवश्यक तेणु जड़े शक्तिधारी व्यक्ति को आम निंदा भी करवानी सी जदि ता भितर किसी गोटा तार चेतनार किसी गोटे परिवर्तन घटे से लोकटा देवता भाई काम कर से लोकटा तो किसी ना किसी कौन करुच्छे तेणु तार शक्ति को आम प्रशंसा करवा जोटा कि माँ दुर्गा स्तोत्र प्रभु श्रीअरविंद लिखिं जे आमको दरकार देवतार ज्ञान आउ असुर शक्ति शक्तिटा जदि आम भल कम लगेले बहु असाध्य कथा ये साधन हो पार असंभव कथा संगठित हो पार जेकोसी कार्य से कृषि कार्य हो कि जेकोसी गोटे गठनमूलक कार्य हो कि जेकोसी गोटे उत्पादनशील कार्य हो शक्तिर आवश्यक सामान भूमि में जमी शांतिर आवश्यकता अच्छी से भाई शक्तिर आवश्यकता अच्छी बिना शक्ति माँ होती तो स्वयं शक्ति आ भगवान चैतन्य शक्ति चित शक्ति तेणु आम शक्तिर
ନିନ୍ଦା ବିନା ଶତ୍ରୁତା ଆମେ ହାତଟା ତଳୁ ଉପରକୁ ଟେକି ପାରିବାନି ଆଉ। ତେଣୁ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଅଧିକ ଶକ୍ତିର ଅଧିକାରୀ, ଯିଏ ଯେତେ ଶକ୍ତିର ଅଧିକାରୀ ସେ ସେତେ ଅଧିକ କାମ କରିପାରିବ। ହଁ, ଆଉ ତେଣୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶଂସା କରିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆଫୋରିଜିମ୍ ହେଉଛି ଆଫୋରିଜିମ୍ ନମ୍ବର 223। The old writings call the Titans the elder gods. So they still are, nor is any god entirely divine unless there is hidden in him also a Titan. ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ତାର ଆଗ ଓଡ଼ିଆ ଅନୁବାଦରେ ପଢ଼ୁଛି। ପୁରାତନ ଗ୍ରନ୍ଥମାନଙ୍କରେ ଅସୁରମାନଙ୍କୁ ପୂର୍ବଦେବ ବୋଲି ଅଭିହିତ କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ପୂର୍ବେ ଦେବତା ଥିଲେ, ପରେ ଅସୁର ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନେ ଏବେ ବି ସେୟା ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି। ଆଉ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଦେବତା ପୂର୍ଣ୍ଣତଃ ଦିବ୍ୟ ନୁହେଁ ଯଦି ତା ଭିତରେ ଏକ ଅସୁର ଲୁକାୟିତ ଭାବରେ ନଥାଏ। ରେ ଏ କଥାଟା ତ ଗୋଟେ ଓଲଟା ଜଣାପଡ଼ୁଛି ନା? ଓଲଟା ନୁହେଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚତର ଭୂମିର ଚେତନା ଆଉ ତା'ର ଭାଷାରେ ଗୋଟେ ତା'ର ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ରହିଛି। ଆମ ମନ ସ୍ତରରେ ସେଇଟା ଆମକୁ ଗୋଟେ, ଯେହେତୁ ମନଟା ଏକପାଖିଆ, ସେ ଗୋଟାକୁ ଭଲ ପାଇଛି ତ ଆଉ ଗୋଟାକୁ ତା'ର ବିପରୀତ ତତ୍ତ୍ୱଟାକୁ ସେ ଘୃଣା କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ଉଭୟ ଭିତରେ ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କ ବା ଉଭୟ ଜିନିଷର ଯେଉଁ ଉତ୍ସ, ସେଇଟାକୁ ଯିଏ ଛୁଇଁବ ଉଭୟ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଦିବ୍ୟତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆବିଷ୍କାର କରିପାରେ। ତ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ପୁରାତନ ଗ୍ରନ୍ଥମାନଙ୍କରେ ଅସୁରମାନଙ୍କୁ ପୂର୍ବଦେବ ବୋଲି ଅଭିହିତ କରାଯାଇଛି। ତାମାନେ ଆମେ ଅସୁରଟା ବୋଲି ପୁରାପୁରି ତାକୁ ଗୋଟେ ଘୃଣା କଲେ କି ତାକୁ ବିରୋଧ କଲେ କି ତାକୁ ଗୋଟେ ତା'ର ନିନ୍ଦା କଲେ। କିନ୍ତୁ ଅସୁରଟା ବି ଦିନେ ଦେବତା ଥିଲା, ସାଧନା କରିକି କିଛି ଶକ୍ତି ସେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ପୂର୍ବଦେବ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏବେ ସେମାନେ ଭଗବତ ଚେତନାରୁ ଟିକେ ବିଚ୍ୟୁତ ହୋଇକରି ଶକ୍ତିଟାକୁ ଖରାପ କାମରେ ଲଗେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଗରୁ ସେମାନେ ସାଧକ ଥିଲେ, ଆଗରୁ ସେମାନେ ଦେବତା ଭଳି ଥିଲେ। ସେଇ ଶକ୍ତିଟା, ସେଇ ଖଣ୍ଡାଟା ମୁଁ ବା କୌଣସି ଗୋଟେ ସେମିତି ଅସ୍ତ୍ରଟା ଚାହିଁଲେ ମୁଁ ଭଲ କାମରେ ଲଗାଇ ପାରିବି। ସେ ପରମାଣୁ ବୋମାଟା ମଧ୍ୟ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପାୟରେ ତା'ର ମଧ୍ୟ ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କେତେ ସବୁ ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ବି ସେଇଟା ତା'ର ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବହାର ଅଛି। ଏବଂ ସେଇଥିରେ ମଧ୍ୟ ମାନବ ସମାଜକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେବାର ମଧ୍ୟ ଶକ୍ତି ଅଛି। ତେଣୁ ଶକ୍ତିଟାକୁ କେଉଁ ଚେତନାରେ ପ୍ରୟୋଗ ମୁଁ କରୁଛି ତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି ତା'ର ଫଳାଫଳ କ'ଣ ହେବ। ଏବଂ ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ପୂର୍ବଦେବ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆଉ ସେମାନେ ବି ସେୟା ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି। ଆଉ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଦେବତା ପୂର୍ଣ୍ଣତଃ ଦିବ୍ୟ ନୁହଁ। ଦେବତା ମାନେ ତା'ର ସବୁକିଛି ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ, ଦିବ୍ୟ ମାନେ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ, ଶୁଦ୍ଧ। ହୁଏତ ସେ ଦେବତା ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଜ୍ଞାନର ଅଧିକାରୀ କି ଶାନ୍ତିର ଅଧିକାରୀ କି କିଛି ଗୋଟେ ଭଗବତ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟର ଅଧିକାରୀ, କିନ୍ତୁ ଶକ୍ତି ନଥିଲେ ସେ ସେଟାକୁ ଭିତରେ ସେ ସେଟାକୁ ଧାରଣ କରିଥାଉ, ଶକ୍ତି ନଥିଲେ ତାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିପାରିବନି। ତେଣୁ ଏଠି ଯେଉଁ ଶବ୍ଦଟା ଯଦି ତା ଭିତରେ ମାନେ ସେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିବ୍ୟ ନୁହଁ, କୌଣସି ଦେବତା ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିବ୍ୟ ନୁହେଁ ଯଦି ତା ଭିତରେ ଏକ ଅସୁର ଲୁକାୟିତ ଭାବରେ ନଥାଏ। ଏଠି ଅସୁର ଶବ୍ଦଟାକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି ଯେ ଯିଏ ଜଣେ ଶକ୍ତି ଧାରଣ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି, ମାନେ ଜଣେ ଶକ୍ତିଧର ପୁରୁଷ। ତେଣୁ ଶକ୍ତି ନଥିଲେ ତା ଭିତରେ ଜ୍ଞାନ ଥିଲେ ବି ସେ ଜ୍ଞାନଟାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ତେଣୁ ଶକ୍ତିଟା ମଧ୍ୟ ସମାନ ଭାବରେ ଦରକାର। ଜଣେ ଶକ୍ତି ଥିବା ଲୋକଟା ସେ ଅଧିକ ମାନେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଲୋକକୁ, ନିଜ କାମ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ। ତେଣୁ ଶକ୍ତିର ପ୍ରয়োଜନତା ଅଛି। ହୁଏତ ଗୋଟେ ସମୟ ଆସିଛି ଆମ ଦେଶରେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ଏଇ ସମସ୍ତ ଅହିଂସା, ଶାନ୍ତି ଏଇ ବିଷୟରେ ବହୁତ ତା'ର ପ୍ରଚଳନ ଥିଲା କି ଲୋକ ସେଟାକୁ ଆଦର କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଶକ୍ତିଟାକୁ ଉପେକ୍ଷା କରିଦେଲୁ, ପୁଣି ବୈଦେଶିକ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଗଲା ନା। କାହିଁ ବୁଦ୍ଧଦେବ ଜଣେ ରାଜପୁତ୍ର ଥିଲେ। ସେଠୁ ତାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କୀୟ ତାଙ୍କ ଯେତେବେଳେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ବ୍ୟାପକ ପ୍ରଚାର ହେଲା, ଧର୍ମଚକ୍ର ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ଏସବୁ ହେଲା, ତାପରେ ପରେ ଅନେକ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇକରି ଅନେକ ଯୁବରାଜ ସେମାନେ ସବୁ ବି ଦୀକ୍ଷା ନେଇକରି ସବୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହେଇଗଲେ ନା, ବୌଦ୍ଧ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ। କିନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମର ଯେଉଁ ଏମିତି କେତେ ବର୍ଷ ଭଲ ଚାଲିଲା, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ମଧ୍ୟ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ଅବକ୍ଷୟ ହେଲା। ଏବଂ ଆମର ପଡ଼ୋଶୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ବା ଯେଉଁଠି ସବୁ ଆହୁରି ନିମ୍ନ ଚେତନାର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ଶକ୍ତି ବା ସଂଗଠନ ଅଛି, ସେମାନେ ଆମ ଦେଶକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିକରି ବହୁତ କିଛି ଧ୍ୱଂସ ଏବଂ ଲୁଟପାଟ କଲେ ନା। ଏବଂ ଏହାର ସୁଯୋଗ ନେଇକରି ପରିଶେଷରେ ସବୁ
मुसलमान पठाण एमन सब आम देशर बहुत किसी अत्याचार कर लुंठन कर देश को पराधीन कर देइछन्ति। 500-600 वर्ष धरिक से आमको पराधीन कर रखिंट अन्य समय सामयिक भाव में आसते लुंठन कर पलांती किंतु आम देशर पुणी शेष आम देशर शासनटा हाथों भी पड़े ना एत बड़े देश तेणु शक्तिर प्रयोजनता अच्छे शक्ति टाक आम अवहेला करें से श्रीराम पूर्ण जोग हूँ ज्ञान भक्ति कर्म एक समय चलो और शक्तिर विकास शक्ति को शुद्ध करवा विकसित करवा भगवत कार्य विनियोग करवा ये शक्ति साधना शांति साधना शुद्धतार साधना शांतिर साधना ज्ञान साधना संपर्क सहित शक्ति साधना समान भाव में आवश्यक। अच्छा एफोरिज्म नंबर 224 If I cannot be Rama, then I would be Ravana, for he is the dark side of Vishnu. राम तो हवा कथा राम हेले माने सी जमती धर्मवंत जमतिका एवं सी सेमतिका ज्ञानवान एवं सी सेमतिका शक्तिमान एवं राम सब दृष्टि आदर्श पुरुषोत्तम मर्यादा पुरुषोत्तम एवं सब दृष्टि से आदर्श तो राम तो हवा भल जदि राम हो पार्लिनी जदि मु रावण रोल भी करे भगवान के हाथ में मरबी रावण तो गोटे शक्तिमान बुद्धिमान लोक भी ना 10टा मुंडर माने क्षमता तार थिला तेणु बुद्धि थिला तो रावण हेले कौन कि मु भगवान को प्रतिद्वंदी हेली एवं शेष भगवान के हाथ में मरबी मरले जो भगवान पाद स्पर्श कले अहल्ला तारण है कि सबू असाध्य साधन भी हुए सावित्री महाकाव्य अच्छी ऑल कैन बी डन इफ द गॉड टच इज देयर तो सी भगवान ताकू मारे माने स्पर्श कले ना तेणु भगवान स्पर्श पाइला द्वारा सी भी मुक्त हो ना भगवान सहित मिशीज तेणु यह दिव्यत्व प्राप्तिर यहाँ गोटे उपाय जदि राम हेले हाँ ना रावण हेले हाँ हुआ तेणु ये एफोरिज्मटा अति व्यंगात्मक भाव में श्रीराम एक कथा कहते जदि मु राम हो पारिनी तेरे मु रावण हेबी कारण से विष्णुंकर छाया रूप सबू सर्वत्र भगवान अच्छा एवं विष्णु अच्छा बोली छाईटा गोटे छाया रूप अच्छी गोटे विपरीत गोटे तुलना कले गोटे अंधकारमय रूपटा एवं ये वाल्मीकि रामायण जोटा संस्कृत जो वाल्मीकि रामायण से तो तार सब उपक्रम अभ्यास तो से जोगी मैंने विशेषकर श्री संप्रदाय वैष्णव संप्रदाय लोक मैंने रामायणटा को पंचम वेद भाव में ग्रहण करते कहीं से वैदिक कथाटा प्रतीकात्मक भाव में एवं गोटे काव्य आकार लिखाई जो वेदटा आ वेदर जो तत्व वेदर जो भाषा पुरातन हो गला लोक बुझीपारे एवं तापर सेठू वैदिक जुग पर संहिता तापर उपनिषद आरण्यक ये षड्दर्शन तापर इतिहास पुराण कथा भी आसी इतिहास पुराणटा बहुत लेटर फेज जो वेद को बुझी है तेणु ताकू गोटे चरित्र आकार गोटे काव्य आकार से कथा को लिखागला जोटा कि प्रकृत में आम देश भी से इतिहास से कथा भी घटी राम भी अवतार होकर आसुँच श्रीकृष्ण भी अवतार होकर आसुँच श्रीमद भागवतम हूँ आम देशर इतिहास ना हो ये सब लिपिबद्ध अच्छे कौ जुगे कौ कल्परे कौ मनंतर कौन सब घटी। अच्छा तो ये तेणु भगवान सह युद्ध करी द्वारा हत हेले भी से पाए तेणु रावण भगवत प्राप्त कर। अच्छा ये विषय माँ गोटे मंतव्य देते यार अर्थ हो कथाटा आमको टे अड़ुआ लगुच राम ना रावण हो ये टे अड़ुआ लगुच किंतु यार गोटे मंतव्य माँ देते यार अर्थ हो जो एफोरिज्मटार अर्थ हो सामर्थ्य विहीन माधुर्य और शक्ति विहीन सौम्यता अपूर्ण मन गोटे देवतार गुण हूँ माधुर्य ओ सदा बेले ता मुहर गोटे माने स्मित हास्य ता भीतर बाहर किंतु से लोकटी जदि शक्तिहीन होता है ये शुखिला हसटार कि जदिव हसवाटा गोटे भल गुण एवं ता भीतर गोटे चेयरफुलनेस अच्छे ठीक
କିନ୍ତୁ ତାର ଯଦି ଶକ୍ତି ନାହିଁ, ନିରୀହ ଦୁର୍ବଳ ଲୋକଟିଏ, ତାକୁ ତ କିଏ ପଛା ଗୋଟେ ଧକ୍କା ଦେଇକରି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ତାଠୁ ଲୁଟପାଟ କରିନେବ ନା। ତେଣୁ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟଟା ଭଲ ଗୁଣ, କିନ୍ତୁ ତା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଜଣେ ମଧ୍ୟ ଶକ୍ତିକୁ ଧାରଣ କରିଥିବା ଦରକାର। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଯେତେବେଳେ ଅରଣ୍ୟକୁ ଗଲେ, ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଏବଂ ସୀତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଯେତେବେଳେ ଅରଣ୍ୟକୁ ଗଲେ, ପୁଣି ମୁନି ବେଶରେ ମାନେ ଯୋଗୀ ବେଶରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ବେଶରେ ଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଧନୁଟାକୁ ଧରିଛନ୍ତି ନା। କାହିଁକିନା ସେ ଅରଣ୍ୟ ଭିତରେ ଆହୁରି ଭୟଙ୍କର ମାନେ ଅସୁର ଅଛନ୍ତି, ରାକ୍ଷସ ପିଶାଚ ଏବଂ ଯେଉଁ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ହାତୀ ବାଘ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ନା। ତେଣୁ ଆଗ ତ ଆତ୍ମରକ୍ଷାଟା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା। ଏବଂ ତେଣୁ ଶକ୍ତିର ମଧ୍ୟ ପ୍ରয়োଜନ। ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସାମର୍ଥ୍ୟ ବିହୀନ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ଓ ଶକ୍ତି ବିହୀନ ସୌମ୍ୟତା। ଆଜି ଭଲ ଲୋକଟିଏ କିନ୍ତୁ ଶକ୍ତି ନାହିଁ, ତାକୁ ତ ସମସ୍ତେ ଧପାଇବେ। ଆଜିକାଲି ତ ସବୁ ଯେ ନିରୀହ ସରଳ ଲୋକଟି ଉପରେ ସବୁ ଲୋକଙ୍କର ଅତ୍ୟାଚାର। କି ବୁଦ୍ଧି, କି ମାନେ ଚାଲ, କି ଲବି, କି ମାନେ ଏଠି କହିଦେବେ ଗୋଟେ କଥା, ମାନେ ସେଠି କହିଦେବେ ଗୋଟେ କଥା, ସେ ଲୋକକୁ ପୁରା ହରଡ଼ ଘଣାରେ ପକାଇକିରି ତାକୁ ଖାଲି ମନ୍ଥି ପକାଇବେ ଏବଂ ତାଠୁ ସବୁ ସୁବିଧା ଗୁଡ଼ିକ ହାସଲ କରିବେ। ଇଏ ଭୟଙ୍କର ଡିପ୍ଲୋମାସି। ତେଣୁ ଶକ୍ତିବିହୀନ ସୌମ୍ୟତା ଅପୂର୍ଣ୍ଣ। ସେଠି ମୁଁ ଏଇ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଯୋଗରେ ସବୁଠୁ ଗୋଟେ ଇଏ କୃଷ୍ଣକାଳୀ କଥା ଅଛି। ଏଠି କାଳୀ କହିଲେ ଖାଲି ଲହ ଲହ ଯିବା, ସେ ଶ୍ମଶାନ କାଳୀ ନୁହନ୍ତି, ବା କାଳୀଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ନିମ୍ନ କୋଟିର ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ତାଙ୍କର ବିଭୂତି ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୂଳ କାଳୀ ତ ଯେଉଁ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଯେଉଁ କାଳୀ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ସେ ଦେବତାଙ୍କର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଏବଂ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଶକ୍ତି ଧାରିଣୀ। ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ହେଉଛି ଭାସ୍ୱର ଶକ୍ତି, ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ଜ୍ଞାନମୟୀ ଶକ୍ତି, ଏବଂ ଯେଉଁଟା ହେଉଛି ଯୋଗ ଶକ୍ତି, ପରାଶକ୍ତି, ଏବଂ ସେଇ କାଳୀ ହେଉଛନ୍ତି ସୁବର୍ଣ୍ଣମୟୀ। କିନ୍ତୁ ରାଧେ କୃଷ୍ଣ ଏଇ ଭଲ ଯେ, କିନ୍ତୁ ଆଗ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଯୋଗରେ ଗୋଟେ କୃଷ୍ଣ କାଳୀ କଥା ଅଛି। କୃଷ୍ଣ କହିଲେ ଯେଉଁ ପରାପୁରୁଷ ବା ଯେଉଁ ଆତ୍ମା ବା ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱାତ୍ମା, ସିଏ କେବଳ ଉଚ୍ଚତର ଶକ୍ତିକୁ ଧାରଣ କରିପାରନ୍ତି ନା। ଉଚ୍ଚତର ଶକ୍ତି ନହେଲେ ଗୋଟେ ଶକ୍ତିକୁ ଧାରଣ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ନିରହଙ୍କାର ସମତା ଏବଂ ବ୍ୟାପ୍ତି ଏବଂ ଗୋଟେ ବିଶାଳତା ବୋଧ ଏବଂ ଆତ୍ମାର ଶୁଦ୍ଧତା, ଆତ୍ମାର ନିରପେକ୍ଷତା, ଆତ୍ମାର ସମତା, ତା ନହେଲେ ସେ ଶକ୍ତିକୁ ଧାରଣ କରିପାରିବନି। ସେ ଶକ୍ତି ତୁମକୁ ବିଦୀର୍ଣ୍ଣ କରିଦେବ ଏବଂ ତୁମେ ଉନ୍ମତ୍ତ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ତୁମେ ନିଶ୍ଚିହ୍ନ ହୋଇଯିବ। ଶିବ ତାଙ୍କର ଚାହିଁଲା ମାତ୍ରେ କାମଦେବ ଭସ୍ମ ହୋଇଯାଉଛି। ତେଣୁ ତ ଲୋକ ଭସ୍ମ ହୋଇଯିବ। ଗୋଟେ ମୋଲ୍ଟନ୍ ଗୋଲ୍ଡ ତରଳ ସୁନାକୁ ଢାଳି ଦିଆଯିବ ତୁମ ଉପରେ, ଆରେ ତୁ ପାଉଁଶ ହୋଇଯିବ ନିମିଷକରେ। ଆଉ ସେ ଶକ୍ତି ଯେଉଁ ଅତିମାନସ ହେଉଛି ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଶକ୍ତି, ସୁବର୍ଣ୍ଣମୟୀ ଶକ୍ତି। ଆଉ ସେ କାଳୀ ହେଉଛନ୍ତି ଯିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଅସଲ କାଳୀ, ମହାକାଳୀ, ସେ ତ ସୁବର୍ଣ୍ଣମୟୀ। ତେଣୁ ଶକ୍ତି ଶକ୍ତିବିହୀନ ସୌମ୍ୟତା ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ତାହା ଭଗବାନଙ୍କୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବ୍ୟକ୍ତ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଶ୍ରୀମତୀ ତାଙ୍କର ବି ଯେଉଁ ପଲିଟିକାଲ ପିରିୟଡ଼ଟା ଯେତେବେଳେ ବରୋଦାରେ ଥିଲେ, ସିଏ କହିଲେ ମୁଁ ଜଣେ ଦୁର୍ବଳ ନୀତିବାଦୀ ନୁହେଁ କି ଅକ୍ଷମ ଶାନ୍ତିବାଦୀ ନୁହେଁ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଲା ମୁଁ ନୀତିବାଦୀ, କିନ୍ତୁ ମୋ ନୀତିରେ ତୁମେ ଲଙ୍ଘନ କଲ, ଆଉ ମୁଁ ନିଜକୁ ପୁଣି ଆତ୍ମରକ୍ଷା କରିବି ଏବଂ ତାକୁ ପ୍ରତିହତ କରିବି ନା। ମୁଁ ନୀତିବାଦୀ କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ବଳ ନୀତିବାଦୀ ନୁହଁ। ମୁଁ ନୀତିରେ ରହିବି, ତୁ ମୋତେ ଦୁର୍ନୀତି ଦେଖେଇକରି ମୋ କଛା ଟାଣିବୁ କି ମୋତେ ଟଣା ଓଟରା କରିବୁ କି ମୋର ଲୁଟପାଟ କରିବୁ, ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ନୀତିବାଦୀ, ମୁଁ କିଛି କହିବିନି, କିଛି କରିବିନି। ମୁଁ ଦୁର୍ବଳ ନୀତିବାଦୀ ନୁହେଁ ବା ଅକ୍ଷମ। ବେଳେବେଳେ ଲୋକ ନୀତି କଥା କହିକିରି କିଛି କରିପାରୁନଥିବ, କରିବାର ଦମ ନାହିଁ, ମାନେ ଲୋକେ ଜାଣନ୍ତୁ ଯେ ସେ ଏତେ ବଡ଼ ଚେତନାର ଲୋକ, ନୀତି କଥାଟି କହିକିରି ଚୁପ୍ ରହିଯାନ୍ତି ଏବଂ ନିଜକୁ ଭାରି ଭଦ୍ରଲୋକ ଏବଂ ଭାରି ଉଚ୍ଚତର ଚେତନାର ଲୋକ ବୋଲି ଅନ୍ୟ ଆଗରେ ପରିଚିତ ହେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ତାର କରିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ନାହିଁ, ସେ ନିଜର ଦୁର୍ବଳତାକୁ ଲୁଚାଇବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ନୀତିକୁ କୋଟ୍ କରିକିରି ବଡ଼ ବଡ଼ କଥାଟା କହିଦେଉଛି। ଏଇଟା ଠିକ୍ କଥା। ଆମ ଦେଶ ତ ବର୍ବାଦ ହେବାର କାରଣ ହେଉଛି ଏହା। ଆମର ହେଉଛି ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ଦେଶ, ଆମର ହେଉଛି ଏଠି ମୁନି ଋଷିଙ୍କ ଦେଶ। ଆରେ ଯେତେବେଳେ ମୁସଲମାନ ମାନେ ଆସିକରି ମଠ ମନ୍ଦିର ଭାଙ୍ଗିକିରି ମାନେ ସବୁ ପୋଡ଼ି ଜାଳିକିରି ହତ୍ୟା କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ମାସାକାର କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଥା ଯାଇଛି, ଆଉ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ କହିଲନି ଆମେ ନୀତିବାଦୀ। ଆଉ ନୀତିବାଦୀ, ଆମେ ନୀତିବାଦୀ କଥା କହିକିରି ଉଦାହରଣ ଦେଲେ ସେ ଆମକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥାନ୍ତି? ନାଇଁ ନାଇଁ, ଏଇ ଲୋକଟା ନୀତିବାଦୀ, ୟାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଏମିତି ତ ନୁହଁ ନା। ସିଏ ଯଦି ଦେଖିଲା ଯେ ଏଇ ଲୋକଟା ଦୁର୍ବଳ, ସବୁ ପ୍ରକାର ଅତ୍ୟାଚାର ସେ କରିପାରିବେ।
ବା ଅକ୍ଷମ ଶାନ୍ତିବାଦୀ ନୁହେଁ। ତାମାନେ ମୋ ଶତ୍ରୁ ଆକ୍ରମଣ କରୁଛି, ମୁଁ ସେତେବେଳେ ବୋର୍ଡ଼ରରେ ଯିଏ ଅଛି, ମାନେ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଦେଶଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବିପଦ ହେଇଯିବ, ମୁଁ ସେଇଠି କହିବି ଆଉ ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି, ଭାଇ ଶାନ୍ତି ହୁଅ, କାହିଁକି ଏମିତି ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଧରିକିରି ବନ୍ଧୁକ ଚାଳନା କରୁଛ, ମୁଁ କହିଲେ ସେ ଶୁଣିବ? ମୁଁ ଶାନ୍ତିବାଦୀ, କିନ୍ତୁ ମୋ ଶାନ୍ତିରେ ତୁମେ ଯଦି ଆଞ୍ଚ ଆଣିଲ, ମୁଁ ମୋ ଶାନ୍ତି ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରତିରୋଧ କରିବି। ଅର୍ଥାତ୍ କୌଣସି ଆସୁରୀ ଶକ୍ତି, କୌଣସି ମନ୍ଦ ଶକ୍ତିକୁ ମୋ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ସୁଯୋଗ ଦେବିନି। ଆରେ ମୁଁ ଶାନ୍ତିରେ ଅଛି, ତୁମେ ବି ଶାନ୍ତ ହୁଅ। ଯଦି ତୁମେ ଶାନ୍ତ ନ ହେଇକରି ମୋର ଆଦର୍ଶକୁ ତୁମେ ଅବଲମ୍ବନ ନ କରିକି ତା'ର ବିପରୀତ କାର୍ଯ୍ୟ କିଛି କରିକରି ମୋତେ ଆକ୍ରମଣ କଲ, ଆଉ ମୁଁ କହିବି ମୁଁ ଶାନ୍ତି କହିକରି ମୁଁ ଆତ୍ମବଳି ଦେବି ନା? ଏଇଟା ହେଉଛି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଯୋଗ, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଧାରା, ଯେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଭଗବାନଙ୍କର ସବୁ ବିଭାଗ ଭିତରେ ସମନ୍ୱୟ ଏବଂ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ସମାନ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯିବ। ଏଠି ମହେଶ୍ୱରୀଙ୍କର ଭୂମିକା ଯେତିକି ଅଛି, ମହାକାଳୀଙ୍କର ଭୂମିକା ସେତିକି, ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଭୂମିକା ସେତିକି, ମହାସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ଭୂମିକା ସେତିକି। ଚାରିଟା ଶକ୍ତି ସେମ୍ ଲେଭେଲରେ ଅଛନ୍ତି। ଏବଂ ମାଆଙ୍କର ଚାରିଟା ଯାକ ପାଖଡ଼ା କେଉଁଟା କ'ଣ ବଡ଼ ସାନ ଅଛି ସେଥିରେ? ଚାରିଟା ଯାକ ପାଖଡ଼ାର ସାଇଜ୍ ସମାନ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏ ଚାରିଟା ଯାକ ବିଭାଗର ସମାନ ଗୁରୁତ୍ୱ ଅଛି। ଏବଂ ଏଇ ଚାରିଟା ଯାକ ବିଭାଗକୁ ମୋ ଚେତନାରେ, ମୋ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱରେ ମୁଁ ଯଦି ସମନ୍ୱୟ କରିପାରିବିନି, ମୁଁ ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରି ରଖିପାରିବିନି, ବା ମୋର ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଅଗ୍ରଗତି ଅସମ୍ଭବ, ବା ଅତିମାନସ ପଥ ଆଡ଼କୁ ମୁଁ ତ ଯାଇପାରିବିନି। এইটা হচ্ছে মাଙ୍କର କହିବା କଥା। ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଏଇ ଅର୍ଥରେ ଏଇଟା କହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ରାଜନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଏହା ଥିଲା। ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଇଂରେଜମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ମାନେ ବ୍ୟବସାୟୀ ଜାତି, ଆଉ ସବୁ ଭାରତବର୍ଷ କଞ୍ଚାମାଲରେ ଭରା, ଏଇଠୁ ଲୁହା, ଏଇଠୁ କପା, ଏଇଠୁ ରେଶମ, ଏଇଠୁ ସବୁ ଖଣିଜ ଦ୍ରବ୍ୟ ନେଇକରି ତାଙ୍କ ଦେଶରେ ସବୁ ପ୍ରୋସେସ୍ କରି ପୁଣି ଆଣିକି ଏଠି ବିକିକିରି ପୁଣି ଲାଭକୁ ଲଦିକିରି ପୁଣି ସବୁ ବାଟରେ ଆମକୁ ସେ ଶୋଷଣ କଲେ। ତେଣୁ ସେ ଜାତି ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ ନ କଲେ, ବା ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସେମିତିକା ଭୟ ନ ଦେଖାଇଲେ, ସିଏ ଆପେ ଆପେ ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି କହିଲେ, ସିଏ କଛାକୁ ଟାଣିକିରି ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ଲଙ୍ଗଳା ମୁତ୍ରା କରିକି ନେବେ ସିନା, ସିଏ କେବେ ହେଲେ ବାଘ କେବେ ତା ଶିକାରକୁ ଛାଡ଼ିକି ଯିବ? ତେଣୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ୟୁରୋପୀୟ ଦେଶମାନେ କେମିତି ସ୍ୱାଧୀନ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆମେ ସେଇଠି ଆଉ ତୁଚ୍ଛା ଖାଲି ଗୋଟେ ନୀତିବାଣୀକୁ କୋଟ୍ କରିକିରି କଥା କହିଲେ ସେଗୁଡ଼ାକ ଶୁଣିବେନି। ଆମକୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ସେ ତ ଡିଭାଇଡ଼ ଆଣ୍ଡ ରୁଲ୍ କରିକିରି ଏଠି ତ ମସଲା ବେପାର କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ, ସିଏ ତ ପୁଣି ତାଙ୍କର ମସଲାକୁ ମାନେ ଯେମିତି ଗଣ୍ଡିରା କରିକି ନେବେନି, ଗୋଟେ ଜାହାଜରେ ନେବେ। ଏତେ ଦୂର ଦେଶରୁ ଆସନ୍ତି, ଜାହାଜକୁ ନେବେ ପାଇଁକି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଡିପୋ କରିକିରି ଆଗ କେଉଁଠି ଜଗେଇବେ, ସେ ଡିପୋରେ କାଳେ କିଏ ଚୋରି ଚାରି କରିବ ବୋଲି ସିଏ ପୁଣି ସେଠି ତାଙ୍କର ସବୁ ସିକ୍ୟୁରିଟି, ତାଙ୍କର ଗାର୍ଡ଼ ଫାଡ଼କି ତାଙ୍କର ପ୍ରହରୀ ଜଗେଇଲେ। ଆଚ୍ଛା, ଜଗେଇଲା ପରେ ସିଏ ସେଠୁ ଉଣ୍ଡିଲେ ଯେ ଏଠିକାର ଲୋକ ଗୁଡ଼ାକ ତାଙ୍କର ବଳ ତାଙ୍କର ଶକ୍ତି କେତେ, ଆଉ ତାଙ୍କ ପରସ୍ପର ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ ଜାଣିଲେ ଯେ ଇଏ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଦେଶ, ଆଉ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଦେଶ ସହିତ ଶତ୍ରୁତା ଅଛି, ଆଉ ଏ ଲୋକ ଗୁଡ଼ାଙ୍କର ଏତେ ବଳକଳ ନାହିଁ, ବା ତାଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ଆଧୁନିକ ବନ୍ଧୁକ ନାହିଁ, କ'ଣ କାଣ୍ଡ ଠେଙ୍ଗା ଫେଙ୍ଗା ରଖିଛନ୍ତି। ସିଏ ସେଠୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଗ ଯେହେତୁ ବିଦେଶୀ ଲୋକ, ହଠାତ୍ କାହିଁକି ଗୋଟେ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିବେ? ଜଣକୁ ଯାହା ଦେଖିଲେ, ଯେଉଁ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ଯୁଦ୍ଧ ହେଉଛି, ପରସ୍ପର ଭିତରେ ଅପଡ଼ ଅଛି, ଜଣକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ବୋଲି ସୂତ୍ରରେ ଦେଇକରି ସେଠୁ ତାକୁ ହରାଇ ଦେଲା ପରେ ୟା ଚୁଟିକି ଧରିକିରି ୟାକୁ ମଧ୍ୟ ହରାଇଲେ। ଆଉ କ'ଣ ଏମିତି ଖଣ୍ଡେ କରିକିରି ଯେମିତିକା ମାନେ ରାହୁ ଗ୍ରାସ ଯେମିତି କରେ, ପୁରା ଭାରତଟାକୁ ମାଡ଼ି ବସିଲେ। ଆଉ କ'ଣ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଲୋକର ବୁଦ୍ଧି ଅଛି, ବଳ ଅଛି। ଏଇ ଦୁଇଟା ଯାଇକି ଭାରତ ବାହାର ଏଇଟା ଦଖଲ କଲେ ନା ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷଟାକୁ। ତେଣୁ ଉଭୟ ଜିନିଷର ପ୍ରୟୋଜନ ଅଛି। ଶକ୍ତି ଆଉ ଜ୍ଞାନ ଦୁଇଟା ଯାକ ଜିନିଷର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ତେଣୁ କୃଷ୍ଣକାଳୀ ଏଇ ଉଭୟଙ୍କୁ ଆମ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଭିତରେ ସମନ୍ୱିତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନହେଲେ ଆମେ ହାରିଯିବା। ଖାଲି ଶକ୍ତି ଅଛି ଆଉ ମୁଣ୍ଡାଟା, ଆରେ ତାକୁ ତ ପୁଣି କିଏ ମାନେ କେମିତି କ'ଣ କରିକିରି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଚିତପଟାଙ୍ଗ କରିଦେବ ନା। ଜ୍ଞାନ ଅଛି, ଶକ୍ତି ନାହିଁ, ତାକୁ ବି ଜଣେ ପରାଭୂତ କରିଦେବ। ତେଣୁ ଏ ଉଭୟର ପ୍ରୟୋଜନତା ଅଛି। ଏଇ ଆଫରିଜିମ୍ ଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଏ ବିଷୟରେ ମାନେ ସଚେତନ କରୁଛନ୍ତି। ଆଫରିଜିମ୍ ନମ୍ବର 225, sacrifice always, but for the sake of God and humanity, not for the sake of sacrifice. Sacrifice ମାନେ ଯଜ୍ଞ ବା ଉତ୍ସର୍ଗ। ଯଜ୍ଞ କର, ସର୍ବଦା ଯଜ୍ଞ କର, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଓ ମାନବ ଜାତିଙ୍କ ସକାଶେ।
ଖାଲି ଯଜ୍ଞ ସକାଶେ ନୁହେଁ, ୟାର କଥା ଆମ ଭାରତବର୍ଷ ତ ହେଉଛି ଚତୁର୍ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମ ଯେମିତି ଅଛି, ଚାତୁର୍ବର୍ଣ୍ଣ୍ୟର ଦେଶ ନା। 4 ପ୍ରକାର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଥିବା ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ବା ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଚାତୁର୍ବର୍ଣ୍ଣ ହେଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଜ୍ଞାନର ଉପାସକ, ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଧାନ, ସେମାନେ ହେଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ। ଯେଉଁମାନେ ଶକ୍ତି ପ୍ରଧାନ, ସେ ହେଲେ କ୍ଷତ୍ରିୟ। ଯେଉଁମାନେ ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟ ବା ସେମାନେ ହେଲେ ବୈଶ୍ୟ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର କୌଣସି ସ୍କିଲ୍ ନାହିଁ, ଯେକୌଣସି କାମ ଗୋଟେ ମାନେ ଚାକିରି ବାକିରି ସ୍ତରର କାମ ସେମାନେ କରିବେ, ସେମାନେ ହେଲେ ଶୂଦ୍ର। ଯେଉଁମାନେ ଦୈହିକ ଚେତନାରେ ଅଧିକ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ତ ବ୍ରାହ୍ମଣର କଥାଟା ସେତିକିରେ ସରିଯାଉନି। ସେ ଯଦି ତା'ର ସାଧନାରେ ଲାଗି ରୁହେ, ସିଏ ମଧ୍ୟ ମନ ଚେତନାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିକିରି ଆଉ ବ୍ରହ୍ମ ଚେତନା, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚେତନା ଭିତରେ ବି ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବ। ସେଇଟା ହିଁ ଯଥାର୍ଥ ବ୍ରାହ୍ମଣତ୍ୱ। ବ୍ରାହ୍ମୀ ଚେତନା ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ। ସେଥିପାଇଁ ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ରର ଦୀକ୍ଷା ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସବୁ ଧ୍ୟାନ ଧାରଣା ଆଉ ବ୍ରତ କି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସୂଚିକର୍ମ ସବୁ ଏସବୁ ମାନେ ଶୌଚ କର୍ମ ନିଜକୁ ପବିତ୍ର କରିବାର ଯେଉଁ ସବୁ ସାଧନାର ଦ୍ୱାରା ମନକୁ କେମିତି ପବିତ୍ର କରିବ, ପ୍ରାଣକୁ କେମିତି ପବିତ୍ର କରିବ, ହୃଦୟକୁ କେମିତି ପବିତ୍ର କରିବ ବା ଶୁଦ୍ଧିକରଣ କରିବ, ଶରୀରର ଶୁଦ୍ଧିକରଣ, ଏସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସାଧନାର ଧାରା ଆମ କେଉଁ ଯୁଗରୁ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେସବୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଗୁଡ଼ାକ ଚାଲିଯାଏ, ଖାଲି ପେଟ ପୋଷ ନାହିଁ ଦୋଷ, ଏଇଠି ଅମୁକ ପକା ସେଇଠି ସମ୍ମୁଖ ପକା, ଏମିତି କହିକିରି ନିଜର କେବଳ ମାନେ ଯଜ୍ଞଟା ଯେମିତି ଗୋଟେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଗୋଟେ ମାନେ ଗୋଟେ ଇଏ ରିଚୁଆଲିଷ୍ଟିକ୍ ହେଇଯିବା, ମାନେ ଗୋଟେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମୋତେ ଟିକେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଟିକେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଏମିତି ଟିକେ କ'ଣ ଟିକେ ଘିଅ ଟିକେ ଢାଳିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା। ଆଉ ଏଇଟା ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଯେତେବେଳେ ହେଇଗଲା, ମାନେ ଖାଲି ଗୋଟେ ମୋ ବାପା ସମୟରେ ଏମିତି ହେଉଥିଲା, ଏଇ ସମୟରେ ଏମିତି ଶ୍ରଦ୍ଧା କରୁଥିଲେ କି ଏମିତି ଯଜ୍ଞ କରୁଥିଲେ କି ଏମିତି ଟିକେ ଆଉଟ୍ ଫାଉଟ୍ ଦେଉଥିଲେ, ମୁଁ ସେମିତି ଗୋଟେ କୌଳିକ ବୃତ୍ତି ହିସାବରେ ବା ଗୋଟେ ତାକୁ ଗୋଟେ ଧାରାବାହିକ ଗୋଟେ ରୀତିନୀତି ହିସାବରେ ବା ଗୋଟେ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଭାବରେ ସେଟାକୁ କଲି, କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ଯଜ୍ଞ ମାନେ ଯୋଗ। ଖାଲି ଘିଅ ପିଇଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଉପକାରିତା ଅଛି, ତା ବାସ୍ନା ବା ତା'ର ପରିବେଶର ଶୁଦ୍ଧତା ମଧ୍ୟ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଅସଲ କଥା ହେଲା ଯେ ଯଜ୍ଞ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ଯଜ୍ଞ କରିବା ସମୟରେ ମୋ ମନକୁ ଦେଲି, ପ୍ରାଣକୁ ଦେଲି, ମୋର ସବୁକିଛିକୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କଲି। ତା ଭିତରେ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିକି ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗଯୁକ୍ତ ହେବାର ଗୋଟେ ଅବସ୍ଥା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ ଯଜ୍ଞ କହିଲେ, ଏଇ ଯୋଗ ବା ଯୌଗିକ ସାଧନଟା ହିଁ ହେଉଛି ଅସଲ ଯଜ୍ଞ। ଏ ଅନ୍ତରାହୁତି ଦେଇ ମୋ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଅନ୍ତସ୍ଥ ନାରାୟଣ ଅଛନ୍ତି, ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯେତେବେଳେ ଟିକେ 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 କରି ମୋ ମନକୁ ଦେଲି, ମୋ ପ୍ରାଣକୁ ଦେଲି, ତା'ର କର୍ମକୁ ଦେଲି, ମୋର ଭାବନାକୁ ଦେଲି, ମୋ ଭିତରେ ଯେତେ ସବୁ ଯାହା ଆବେଗ ପ୍ରବେଗ ସବୁକୁ ଅର୍ପଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା, ଏଇ ଅର୍ପଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଭଗବାନ ଆଉ ମୋ ଭିତରେ ଦୂରତା ଧୀରେ ଧୀରେ କମି ଭକ୍ତ ଭଗବାନ ଏକ ହେଇକରି ଭାଗବତ ହେଇଗଲା। ଏଇଟା ହେଉଛି ତ ଯୋଗ। ଚେତନାରେ ଯୁକ୍ତ ହେବି, ସେଥିରେ ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀରରେ ତାଙ୍କର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଚେତନାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବି। ଏ ହେଉଛି ଯୋଗରେ, ଶ୍ରୀରବିନ୍ଦଙ୍କ ଯୋଗରେ ଏଇ ଆରୋହଣ ଅବତରଣ ଏବଂ ଏଇ ଅନ୍ତର୍ଗମନ ଆଉ ବହିର୍ପ୍ରକାଶ ତାଙ୍କୁ ବାହ୍ୟ ଭୂମିରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ କରିବେ, ଯେମିତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଲୋକ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇ କଥାଟା ହେଇପାରିବନି ଯଦି ଖାଲି ଯଜ୍ଞ ସକାଶେ ଖାଲି ଯଜ୍ଞ କଲି, ଖାଲି ଗୋଟେ ଧାରାବାହିକ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଖାଲି କାମ, ମାନେ ଏଇ ଗୋଟେ କୌଳିକ ପ୍ରଥା ହିସାବରେ, ଏଥିରେ ବିଶେଷ କିଛି ଲାଭ ହେବନି। ସେତେବେଳେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଭାରତବର୍ଷର ସବୁ ଜିନିଷର ଅବକ୍ଷୟ ହେଲା ଏବଂ ଆମ ଆର୍ଯ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି, ସନାତନ ସଂସ୍କୃତିଟା ଶେଷରେ ଲୁପ୍ତପ୍ରାୟ ହେଇଗଲା ନା। ଆଉ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦୁର୍ବଳ ହେଲୁ ସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ, ବିଦେଶୀ ଆକ୍ରମଣ ସେହି ସମୟରେ ହେଲା ନା। ଆଉ କେବେ ହେଲା? ଆଗରୁ ତ ଆମ ଦେଶକୁ କେହି ଆମକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରୁନଥିଲେ, ସମସ୍ତେ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଆସିକରି ଭାରତକୁ ଗୁରୁ ହିସାବରେ ଗ୍ରହଣ କରି ଏଠି ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ଆସିକରି ଏଇଠି ସବୁ କଥା ଶିକ୍ଷା କରିକିରି ଏଇଠୁ ଭାରତ ବର୍ଷକୁ ସବୁ ସମ୍ମାନ ଜଣେଇ ଇଏ କରିକି ଏଇଠୁ ଯାଉଥିଲେ। ପରେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଏଇ ଲୋକଟାକ ଦୁର୍ବଳ, ଯେମିତି ଇଂରେଜମାନେ ଆମକୁ ଅଧିକାର କରିଗଲେ, ସେମିତି ସବୁ ବୈଦିକ ଶତ୍ରୁ, ସେ ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡର, ତାପରେ ମାନେ ଆଗ ଗ୍ରୀକ୍ ମାନେ, ତାପରେ ମୁସଲମାନ ମାନେ ଆମ ଭାରତବର୍ଷଟାକୁ ଆମକୁ ଦୁର୍ବଳ ପାଇକରି ଶେଷରେ ଦୁର୍ବଳ ଉପରେ ସବଳର ଅତ୍ୟାଚାର ଭଳି ଆମ ଦେଶଟାକୁ ଦଖଲ କରିଛନ୍ତି ନା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସବୁ ଜିନିଷଟା କର୍ପୂର ଉଡ଼ିକରି କନା ପଡ଼ିଲା ଭଳି ସବୁ ଖାଲି ଗୋଟେ କୌଳିକ ପ୍ରଥା, ଗୋଟେ ଇଏ ଯେତେବେଳେ ଆମର କିଛି ଯଥାର୍ଥ ସାଧନା ରହିଲାନି ବା ଆମର ସେମିତି କିଛି ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚତର ସୂକ୍ଷ୍ମ ଚେତନା କି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚେତନା କି ଶକ୍ତି, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସେସବୁ ଜିନିଷରୁ ବିଯୁକ୍ତ ହୋଇଗଲୁ, ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଗଲୁ ବା ତାକୁ ଆଉ ଧାରଣ କରିପାରିଲୁନି, ଆମକୁ ଦୁର୍ବଳ ପାଇକରି ସେମାନେ ଆମକୁ ଅଧିକାର କଲେ ନା। ଆଉ କେମିତିଆ? ତ ଏଇଠି ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେ ଯଜ୍ଞ ପଛରେ ବା ଏଇ ଉତ୍ସର୍ଗ ପଛରେ
समर्पण मनोभाव रहिले ताहा फलप्रसू हुए। खाली मो भितर से देवार मनोभावटा ना खाली ए घीटा को खाली यांत्रिक भाव में ढाली एते मोर हाँ परिवेश तो किसी प्रभाव पड़ पारे किंतु मोर आध्यात्मिक चेतनार किसी माने जागरण बा किसी उन्नति हेनी। तेणु गीतार गोटे श्लोक अच्छे जत करोसि जत स्नासी जत जुहोसि ददासी जत जत तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुस्व मदर्पण। जहाँ करुचु सका उठला माने विश्राम राति विश्राम ना पर्यंत गोटी गोटी गिरी सचेतन भाव में भगवान अंतस्थ नारायण भगवान के पाखे जे तोर इष्ट हूँ तांको पाखे समर्पण कर। यहाँ ही योग यहाँ धीरे धीरे जोगर गभीरतर उच्चतर पर्याय को मत उत्तोलित कर। जत जत स्नासी जत अस्नासी जहाँ खाऊछु खाली लोभरे पड़ी आज भल भोजन होती तंटी पर्यटन गिड़देली ये पाइखाना गली आ ना जहाँ खाऊछु पानी पीऊछु कि जहाँ खाऊछु से भितर जे भगवान अच्छा अर्पण कर खा। जत जुहोसी जहाँ जो यज्ञ करुचु ताहा मध्य भगवान को अर्पण कर। ददासी जत जहाँ दौचु धूपटे दे कदलीटे दे कि नड़ियाटे दे कि जहाँ जहाँ भगवान पाखे भोग लगुच समर्पण मनोभाव नहीं कर। भगवान किसी गोटे माने क्षुधार्त बा किसी गोटे एमती क्या ये लोक नुहति जे तो मैंने से आज तू कौन खाया भोग न लगे से मैंने मरीजे यहाँ हूँ गोटे भावगत जिनसटा आम दौसे एमती दौ दौ आम निजक जो मन को दबा प्राण को दबा शरीर को दबा आत्मसमर्पण निज आत्मा को जो अर्पण करवा तेज सहित एकीभूत हवा से जोगयुक्त हवा। तो देवार मनोभावटा सृष्टि करने ये सब साधनार पद्धति अच्छी। जब तपस्या कौन्तेय एपरिक जो तपस्या मुझे करुच्ची मु ध्यान करुच्ची कि जप करुच्ची कि आउ जहाँ जहाँ करुच्ची केते प्रकार साधना अच्छे सेटा भगवान को समर्पण कर नहिले सेठी कहीं मु समर्पण करवा तो मोर अहम कामना वासना या को अतिक्रम करवा ना यहाँ हेले जाकर आधार शुद्ध हेले सीना भगवान को परिप्रकाश हे। तेणु तपस्याटा ना से लोक टी कौन शक्ति पाइला विश्वामित्र भली प्रथम अवस्था पुणी आसिक वशिष्ठ सहित युद्ध लगे या कौन से मत बदला नेबी परास्त करी सी पुणी असुर राक्षस सीना हम तार आध्यात्मिक उन्नति परिवर्तन किसी हेनी। तेणु जत तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुस्व मदर्पण। हे कुंतीपुत्र अर्जुन ए सबू किसी मत समर्पण कर पूर्णांग समर्पण। प्रोफेसर प्रपति अध्यापक प्रपति से तमर ये प्रतिष्ठाता संपादक तांको जन्मदिन थे आसते आम स्कूल चाल घर से दांडी जाक थी गोटे दिन जन्मदिन सकाल पिला से जानते पिला सब आम सकाल क्लास होता ना पिला सान पिला प्रेयर फेयर हम गोटे दिन आगुरी था पूरा स्वीट्स फ्रुट्स नहीं से जो आमर चाल घर जो सब हल भली थी आरंभ मैंने प्रपति जन्मदिन बोली आम ये आमर प्रेयर क्लास जमी हुए सेमती कलु आ कौन तब से आसिक बसले से दिन मुझे प्रेयर क्लास कंडक्ट करी मुझे भी से मैंने प्रार्थना कले पे जमी मिसिक गाँव आरे प्रार्थना सरी आ प्रपति देखिलु प्रपति आखिर धार धार लुह कि गंभीरावर्त प्रपति कहले माने रुद्रावतार भाई ये भारी माने ये दृष्टि या नुहे जे माने से कौन अशुद्ध कौन प्रकार मिथ्या बा भंडामीटा को से सह्य कर से निश्चित भाव में से प्रतिरोध कर से जहाँ हो गोटे प्रचंड शक्तिशाली लोक सी ना माने ये आध्यात्मिक शक्तिशाली लोक से जहाँ हो आम देखिलु जारे प्रपति कौन पूरा एकदम तुला भली सफ्ट और आखिर दी आखिर एकदम दुई धार लुह से हठात कहले सबुदिन ये प्रार्थना हुए कौन स्पर्श करगला तो जन्मदिन से आम सरला ये कार्यक्रम से आम कहलु पिला जेहतु जन्मदिन आम कहलु पिला कौन टे कहतु पिला मैंने आम तो सब भी पिला हाँ तापर आम छात्र मैंने जो थे से प्रपति कहते जोटा कि माँ का कथा The surrender is the first word and last word of Sri Aurobindo Yoga.
समर्पण हूँ श्रीअरविंद जोगर प्रथम शब्द एवं शेष शब्द। हठात तो कि पूर्णांग समर्पण करें ना, आग चिंताटा अर्पण कली, भावटा को अर्पण कली, आवेगटा को अर्पण कली, शत्रु को अर्पण कली, मित्र को अर्पण कली, माने लाभ को अर्पण कली, क्षति को अर्पण कली, जीवनर समस्त क्रियाकर्म प्रत्येक मुहूर्तर कर्म को अर्पण कली। एमती धीरे धीरे करू 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 समर्पणटा बढ़ी 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 शेष में पूर्णांग हम ना। संपूर्ण मनर समर्पण, संपूर्ण प्राण तार गतिवृत्तर समर्पण, संपूर्ण शरीर एवं तार कार्यक्रम क्रियाकर्मर समर्पण। ये कौन दिनकर हुए? प्रत्येक मुहूर्त असुर मत परामर्श दूँ तो निजर स्वार्थ सुविधा केते मारुचु मार, केते खाऊचु खा, केते टाणुचु टाण, खोला पड़ी ये कहीं देखा ना, लोक बा कहीं रोना। तेणु जी रहा सी तार जुलम चलेब ना, तार पॉलिटिक्स चलेब, तार सब डरब सी आमको ना। हाँ, सी शिखेब एमती सब माने एमतीका सी केते तार सबुआड़े से हाथ रखी, ऊपर वाला सहित हाथ रखी, तल वाला सहित हाथ रखी, ये गोटे कथा से गोटे कथा, सब चुगुल टुगुल सबुत सब बस्ता। तेणु यही कथा नुह, ये साधना समर्पण आरंभ, समर्पण शेष हेल्ले कि ना कि परिवर्तन है कि किसी पाइब। 12 वर्ष साधना जब जन जदि अल्प टे गोटे बिंदु कि इंचे कौन जब किसी है ता भी बहुत कथा से लोकटार भी बहुत प्रभाव पड़ो परिवेश उपर एवं निजर मत किसी गोटे परिवर्तन देखा ये कथा नक आउ सब जिते सब बाहर को देखला बेले जहाँ जहाँ कले कौन भितर जो असुर को से असुर, जो पशु को से पशु, खाली गोटे कछा मारिदे साधक होगा ना, ये दाड़ी छाड़ीदे कि कौन गोटे बाहर को गोटे कौन गोटे एमती भेक देखईदे से सिद्ध पुरुष होगा ना, कौन अनुष्ठान में पशिक गोटे ब्याज की मुदी गोटे लगेदे से होगा माने साधु पुरुष सिद्ध होगा कि माँ को आलोक माँ को शक्ति माँ को तेजरे सिझिले सीना सिद्ध हबू। अरे तू तो से जो कौन कौनटी से जो गोटे को टाण पत्थर भली गोटे कौन परिवा आउ केते सिझेला पर जाइए सेटा टिके कौलिया होकर कौनटा हम ना जोटा सेटा। तो यही कथा प्रपति सेदिन कहते जन्मदिन से प्रपति मीन्स द सरेंडर्ड वन, आत्मार धर्म जोटा जो ना जो व्यक्तित्व आत्मा को देखिए से तो एमती मो मन ये आजिकल जमी सब मॉडर्न ना दौरान हे टुबुला कोबुला कौन टिया टुई जहाँ जमी गोटे पाइलु आम गोटे नाटा दे दूँ, किंतु देवता मान नाम ता ना पश्चात शक्ति अच्छी चेतना अच्छी व्यक्तित्व अच्छी। तेणु माँ जो व्यक्ति को जो ना देती ये नुहे गोटे खुशी गोटे कौन मन पाइला गोटे ना दे ना, तार जो अंतरात्मार धर्म तार जो व्यक्तित्व से देखिक ना देते ना। तेणु प्रपत्ति ना मान ना पति कांगाली चरण पति, किंतु माँ जल ना प्रपत्ति। प्रपत्ति मीन्स द सरेंडर्ड वन, जे समर्पित। आम देखीचु प्रपत्ति कहले समर्पण मैंने सब विभिन्न दिग देखी। ये तो गोटे कथा आज आम समय हम ये गोटे कथा हो चंपलाल आसते आमर जो मंदिर पाखे जो घर उद्घाटन हो गई। अरे बहुत कथा से कहले बहुत समय लगे, कि मुझे सर्टकट्रे खाली कहूँ प्रपति दिने एमती आसता सका सेकड़े ओह्लैकरी से जी मत मो पिठी मु नुआकरी को वर्षे कि 6 मास है दायित्व नहीं ये सब सर्वशून्य कौटी कौटे नुआ पैसा आसवाक ना, सी मो पिठी पाँच को ओह्ल मुझे पछ पछे जाऊँगी मो पिठी एमती हाथटा पकईकि धड़करी मत कहला मरला घर तैयारी करूँ। मुझे कथा शुणिकी ताजे नुआ पैसा ना कौन घर तैयारी करी पुणी कहते मरला घर तैयारी करूँ। सी बेले बेले कथा गोटे हाणीदेला भाई कथा पूरा धड़धाड़ खड़खाड़ कर कहीदेवे कथा मुझे बुझिली कथाटा कहीं से माने पार्किंसन प्रोब्लेम हो गला। सी आसिले पंडिचर आसिले चाहते जे आश्रम परिवेश जब ये गोटे आटाच बाथरूम था से ये रुहत अन्य कौन से गोटे सांसारिक लोक ता घरे के भाई पिला टिला सब अलग आटमस्फियरटा से ना किसी नई से बाहर रुहत कटक रुहत कौटे कौन रुहत ना, कि इच्छाटा जे बेले भी कही पकई जे गोटे कुड़िया घर करना से आटाच बाथरूम मान फ्रिक्वेंट यूरिनेसन लगुच परिसर लगुच पुणी गोड़टा घुसारिक जो पड़ो तेणु से आटाच बाथरूम भारी से स्वास्थ्य दृष्टि भारी आवश्यक करुले। एक कथा से मत कहना
ମୋତେ ଖାଲି ଏଇ କଥାଟା କହିଲେ ମଲା ପରେ ଘର ତିଆରି କରିବୁ। ସେଠୁ ମୋତେ ଏଇଟା ଭାରି ଛୁଇଁଲା। ମୁଁ କହିଲି ଗୋଟେ କେମିତି କ'ଣ କରିବି ଗୋଟେ ଘରଟା କରିବୁ। ସେ ଯାହା ଯାଉ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସର୍ଟକଟ୍ କରି ଖାଲି କହୁଛି। 200 ବସ୍ତା ଆସିବାର ଥିଲା, ଆମର ଏଠି କଲେଜ ହବ ବୋଲି ଥିଲା ନା ପ୍ରଥମେ ଏଇଟା। ତେଣୁ ସେ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଆସିପାରୁନଥିଲା। ଉତ୍ସବ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଯିଏ ଆମର ଅନ୍ୱେଷ, ସେ ଆମର ସମସାମୟିକ, ଆଉ ସିଏ ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ, ସେ କହିଥିଲେ ହଁ ଦେବେ ବୋଲି। ଆଉ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କଠୁ ପୁଣି ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ବଡ଼ ବଡ଼ିଆ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇକରି କଥାଟାକୁ ପୁଣି ମଧ୍ୟ ହାସଲ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା। ପୁଣି ସେଇଟା ତ ତାଙ୍କ ଘରେ ସେ ମେଟୋଟା ନାହିଁ, ସେ କେଉଁ ସାଇଟ୍ରେ ଅଛି, ବିରୁବା ବ୍ୟାରେଜ୍ ଯେତେବେଳେ ହେଉଥିଲା ସେ କେଉଁ ପାଖରେ, ସେଠି ପୁଣି ସିଏ ତାକୁ କହ ଏମିତି କହିକିରି ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା। ସେ ଯାହା ହଉ କୌଣସି ମତେ ଯାହା ଟିକେ ଦୌଡ଼ାଦୌଡ଼ି କରିକିରି 200 ବସ୍ତା ସିମେଣ୍ଟ ଏଠି ଆମର ଆସିଗଲା। ଆଚ୍ଛା, ସେତେବେଳକୁ ଆମର କଲେଜ ଘର ସବୁ ସେତେବେଳକୁ ତିଆରି, ଯାହା ପଥର ଯେତିକି ଥିଲା ଯୋଡ଼ାଯୋଡ଼ି କରିଦେଇକିରି ମୋତେ ତ ପ୍ରପତ୍ତି କଥାଟା କହିଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ କୌଣସି ମୋତେ ଚାହିଁଲି ଆମର ସେ ଗୋଟେ ମଦରସୁମ ହେଇଛି, ସେଇଟା ପୁରା ଏକଦମ ପ୍ଲିନ୍ଥ ବି ପଡ଼ିନଥିଲା, ଖାଲି ପଥର ଯୋଡ଼ାଇକି ପଡ଼ିଥିଲା, ମାନେ ପୁରା ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଲେଭେଲ୍। ମୁଁ କହିଲି ଏଇଟାକୁ କେମିତି କ'ଣ ହେଇଯିବ 100 ବସ୍ତା ସିମେଣ୍ଟ ଲଗେଇକିରି, ସେ ଯାହା ହଉ ସେ ଦିବଖରା ଘରଟା ଆମେ କରିଦେଲୁ। ମୁଁ କହିଲି ପ୍ରପତ୍ତି କହିଲେ ଦି ସରେଣ୍ଡର୍ଡ ୱାନ୍, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ଘର ହେଲା। ତାପରେ ଦିନକୁ ଦିନ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ସ ବଢ଼ିଗଲା, ତାଙ୍କର ଆଉ ଟିକେ ସେ ବହୁତ ଇଏ। ମୁଁ କହିଲି ଦିନଟେ ଆସିକି ଯଦି ପ୍ରପତ୍ତି ଘରେ ରହିଯାଆନ୍ତେ, ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ତାଙ୍କ ଆତ୍ମାର ପ୍ରଭାବଟା ସବୁଦିନ ଏଠି ଭାଇବ୍ରେସନଟା ଏଠି ରୁହନ୍ତା। ମୁଁ ଗୋଟେ ଚାହିଁଛି ଯେ ଘର ତିଆରି ଗଲା, ଉଦ୍ଘାଟନ ହେବ, କେମିତି ପ୍ରପତ୍ତି ଟିକେ ଆସିକି କେମିତି ଏଇଟା କେମିତି ହୁଅନ୍ତା। ଯୋଗକୁ ତାଙ୍କ ଗାଁରେ ରେଲି ସ୍ଥାପନ ହେବା ପାଇଁ ଚମ୍ପକଲାଲଙ୍କ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ, ଚମ୍ପକଲାଲଙ୍କୁ ନେଇକି ସେ ଆସିଥିବେ। ମୁଁ କହିଲି ଏଇ ମୌକାରେ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟଟା ସେଠି ହେଇଛି କ'ଣ ନା, ଯାହା ଯେଉଁ ଘରଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଇଛି, ଗୋଟେ ହେଉଛି ମଦର୍ସ ରୁମ୍, ଗୋଟେ ହେଉଛି କେୟାରଟେକର୍ସ ରୁମ୍, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ସେଇଟା ପ୍ରପତ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ହେଇଥିଲା ନା, ଆଉ ପ୍ରପର୍ଟିସ୍ ରୁମ୍। ଆମେ ଏହା ଭାବିକରି ସେ ସବୁ ରୁମ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଉଦ୍ଘାଟନ ହେବ, ଆଉ ଚମ୍ପକଲାଲ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବେ। ପ୍ରପତ୍ତି ତାଙ୍କ ପଛରେ ଅଛନ୍ତି, ଛୋଟନାରାୟଣ ଶର୍ମା ଅଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି। ଆଗ ହେଲା ମଦର୍ସ ରୁମ୍ ଉଦ୍ଘାଟନ। ବହୁତ ଖୁସି ହେଲେ, ତାଳି ବଜେଇଲେ। ଏବଂ ତାପରେ ତାଙ୍କୁ କିଏ ଗୋଟେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍ ଦେଇଥିଲା, ଗୋଟେ ଯେଉଁ ହ୍ୟାଙ୍ଗିଂ, ଗୋଟେ ଯେଉଁ ୱାଲ୍ ହ୍ୟାଙ୍ଗିଂ, ସେଥିରେ ମୟୂରଟା ବସିଛି ଗୋଟେ ଡାଳରେ, ଗୋଟେ ପୁରା ଇଏଟା। ମୟୂର ହେଉଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିଜୟର ପ୍ରତୀକ। କେଉଁଠୁ ଆଣିଥିଲେ ସେ ଆଗରୁ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଆଣିଛନ୍ତି। ମୋତେ ସେଇ ସ୍ପଟ୍ ଉପରେ ସେଟାକୁ ସେ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଓଭର୍ କରିଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ ବୁଝିଲି, ତା ମର୍ମ ବୁଝିଲି। ଦାୟିତ୍ୱଟା ଆମ ଉପରେ କି ଦାୟିତ୍ୱ ଏଠି ଅଛି? ଖାଲି ତ ଏଠି ଚାଷବାସ କରିବା ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି, ସେ ଦାୟିତ୍ୱଟା ବି ଅଛି ନା, ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆମେ ଟିକେ ଆସିଲୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିଜୟ ପାଇଁ। ଗଲା ତାପରେ ହେଉଛି ରିବନ୍ ଲାଗିଛି କେଉଁଠି ନା, ହେଇଛି ଯେଉଁଠି ବାବାଜୀଙ୍କର ଯେଉଁ ଜିନିଷ ବି ଅଛି ସେଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରପତ୍ତି କକ୍ଷ ବୋଲି ହେଇଛି ନା। ଯେମିତି କହିଲେ ଏଟା କ'ଣ, ମୁଁ ପରୁ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ପ୍ରପତ୍ତି କକ୍ଷ ଉଦ୍ଘାଟନ ହେବ। ଦେଖ ପୁରା ରୁଦ୍ରମୂର୍ତ୍ତି ପୁରା ଫାୟାର ହେଇଗଲେ। କହିଲେ କ'ଣ ହେଲା, ତୁମେ କିଏ ଏଇଟାକୁ ପ୍ରପତ୍ତି କକ୍ଷ ଦେବ? କହିଲେ ନା ଦେବେ, ଚମ୍ପକଲାଲ ଆସିଛନ୍ତି ନା ଦେବେ, ତୁମେ କହୁଛ ପୁରା ଏକଦମ। ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ନିଜ ନାଁରେ ମାନେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଆସୁଛି, ମାନେ ମନ୍ତ୍ରୀ କେତେ ଜାଗାରେ ତାଙ୍କର ଶିଳାନ୍ୟାସ ହେଉଛି ନା ପୁରା ହେଇକରି। ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଯିଏ ଅସଲ ସମର୍ପିତ ଲୋକ, ସେ ତାଙ୍କର ନାଁର ଲେଶ ମାତ୍ର କଥା ରଖେ। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଭଗବାନ ସୀମା ଶ୍ରୀମନ୍ତ ବଡ଼, ମୁଁ ନୁହଁ, ମୁଁ କିଛି ନୁହଁ, ମୁଁ ତାଙ୍କର ଦାସ, ଏବଂ ମୋର କିଛି ଏଠି ଇଏ ରହିବ ନାହିଁ। କି ପ୍ରକାର ସମର୍ପଣ ଇଏ। ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ ସେଠୁ କ'ଣ କରାଯାଏ, ସେଠୁ ଚମ୍ପକଲାଲଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରାଗଲା ଯେ ସିଏ ନାମକରଣ କରିବେ। ତାପରେ ସେ ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ହେଲେ। ଆଗ କହିଲେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଡିଭାଇନ୍ ରେଷ୍ଟ ହାଉସ୍। ଏଠି ଛୋଟନାରାୟଣ ଶର୍ମା ସେଠି ଛିଡ଼ା ହେଇଥାନ୍ତି। ସିଏ କହିଲେ କ'ଣ ଏଇଟା ଭାରି ଲମ୍ବାଟା, ନାଁଟା ଲମ୍ବା ହେଇଗଲା। ସେଠୁ ପୁଣି ସେ ଆଖି ବୁଝିକିରି ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ହେଲେ। ସେଠୁ କହିଲେ ଗ୍ରେସ୍। ସେ କହିଲେ ଗ୍ରେସ୍, ମୁଁ ଶୁଣୁଛି ଗୋଟେ କ'ଣ ଏଠି ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ କେଉଁ ଜାଗାର ନାଁ ଗ୍ରେସ୍ ଦିଆଯାଇଛି, ଆମ ଗୋଟେ ପୋଖରୀ, ଏ ସ୍କୁଲ ଉପରେ ଯେଉଁ ପୋଖରୀଟା ତା ନାଁ ହେଉଛି ଗ୍ରେସ୍। ସେ ସବୁ ମନେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ସେ ସବୁ ଆସନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ଫଙ୍କସନ୍ରେ, ସେ ସବୁ ମନେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ସେଠୁ ପୁଣି ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ହେଲେ। ସେଠୁ ତାପରେ ଏଟାକୁ ନ କହିକିରି ସିଏ ଗୋଟେ ଛେଲି କେଉଁଠି ପଡ଼ିଥିଲା, ଯେଉଁ ନୂଆ ଘର ହେଇଛି, ମାନେ ରନ୍ଧା ଦେଲା ବେଳକୁ ଗୋଟେ କାଠ ଛେଲି ପଡ଼ିଛି, ସେ ଛେଲିଟାକୁ ଆଣିକିରି କେଉଁଠି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଇଙ୍କ୍, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଲୋକ, କେମିତି କ'ଣ ମୋର ଆଉ ମନେ ପଡ଼ୁନି, ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଇଙ୍କ୍ରେ ଲେଖିଦେଲେ ସେଥିରେ କମ୍ପାସ୍। ସେ ଘରଟା ନା କମ୍ପାସନ୍ ସେଠି ଲେଖା ହେଇଛି ନା। ତ ମୁଁ କହିବା କଥା, ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସମର୍ପଣର କି ମନୋଭାବ ଏବଂ ସମର୍ପଣର ପ୍ରତିଭୂ ମୁଁ ଦେଖିଛି। ପ୍ରବଚନକୁ ଅନେକ ବାର ଦେଖିଛି। ସେଇ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ପ୍ୟାଣ୍ଟ, ସେଇ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ସାର୍ଟ, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ବାକ୍ସ ଥାଏ, ମାନେ ଚମଡ଼ା ବାକ୍ସ, ସିଏ ଛିଣ୍ଡି ଛିଣ୍ଡିକିରି ତାର କେଉଁ ରଙ୍ଗ ଟଙ୍ଗ ନାହିଁ,
ସେଇଥିରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିବା ଏବଂ କିଏ ଦେଉଛି 2 ଟଙ୍କା କିଏ ଦେଉଛି 5 ଟଙ୍କା, କାହାର ଗାଈ ଜନ୍ମ କରିଛି, କାହାର ଝିଅ ବାହାଘର, କାହାର ପରୀକ୍ଷା ଦେବ, କିଏ ସେଇ ଯେଉଁ ଅଫରିଂ 2-4 ଟଙ୍କା କିଏ 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 ସବୁ ପଠାନ୍ତି ସେ ସମୟରେ ତାକୁ ସବୁ ଟାଇପ୍ ଆଉଟ୍ କରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମାନେ ଭେରି ଅନେଷ୍ଟଲି ମାଆଙ୍କ ରୁମ୍ରେ ସବୁ ଅଫର୍ କରିବା ଏବଂ ବ୍ଲେସିଂସ୍ ଆଣିବା ତାକୁ ପଠାଇବା। ଆଉ ତ କିଏ ଚଳୁ କରିଦିଅନ୍ତା ନା ପକେଟରେ ପଇସା ପଶିଲା ମାନେ ଆଉ କୁଆଡ଼େ ସେ ବାହାରିବାକୁ ତ ନାହିଁ ନା। ହଁ, ଆଉ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟ ଜଣେ ଯିଏ କରିଆସିଛନ୍ତି ଏଇଟା ସମର୍ପଣ ନା ସମର୍ପଣ ଆଉ କ'ଣ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ନିଜ ପିଠିରେ ତ ସିମେଣ୍ଟ ପକେଇକି ତ ସିଏ ଯେଉଁ ନବଜ୍ୟୋତିଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଯାହା ଯେଉଁ ଗେଷ୍ଟ ଫେଷ୍ଟ ଯେଉଁଟା ଯାହା ହେଇଛି ସିଏ ତ ଜଣେ ଏକାଧାରରେ ସିଏ ଦାସ, ଏକାଧାରରେ ସିଏ ସେଇ ଲୋକମାନେ ଆମ ଆଖି ଆଗରେ ଉଦାହରଣ ସେଇମାନେ ହେଲେ ଯଥାର୍ଥ ସାଧକ ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ନା ଆଉ କି ଜଣେ ଭାଷଣବାଜି କରିକିରି ସେ ଯେତେ କୋଟେସନ୍ ଦେଇକରି ଯାହା ଯାହା କରୁ ଯାହା ଯାହା କହୁ ଯେତେ ଆୱାର୍ଡ଼ ପାଇଥାଉ ଆମ ଆଖି ଆଗରେ ଯଥାର୍ଥରେ ଯେଉଁମାନେ ଗୋଟେ କରିକି ଦେଖେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ମନକୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ପ୍ରାଣକୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ଶରୀରକୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ଜୀବନକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ସେଇମାନେ ହେଲେ ଆଦର୍ଶ। ସେଇମାନଙ୍କଠୁ ବଳ ପାଇ ହେବ, ସେଇମାନଙ୍କଠୁ ଉତ୍ସାହ ଲାଭ କରିହେବ, ସେଇମାନଙ୍କ ଶକ୍ତିର ସଞ୍ଚରଣ ହୋଇପାରିବ, ସେଇମାନେ ହେଲେ ସାଧକ ନା। ତେବେ ଏଇ କଥାଟା ହେଲା ଯେ ସମର୍ପଣ କେମିତି ଯୋଗର ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ଶବ୍ଦ ଏବଂ ଶେଷ ଶବ୍ଦ। Aphorism number 226, selfishness kills the soul, destroy it, but take care that your altruism doesn't kill the soul of others. ସ୍ୱାର୍ଥପରତା ଆତ୍ମାକୁ ହତ୍ୟା କରିଥାଏ। ଲୋକ ଆଜିକାଲି କେତେ ଚାଲାକ, କହିବେ ଗୋଟେ ଭାବିବେ ଗୋଟେ, କହିବେ ଗୋଟେ, କରିବେ ଗୋଟେ, ତାଙ୍କ ଚାଲରେ ପଶିବା ବଡ଼ ମୁସ୍କିଲ। ଆଚ୍ଛା, କିନ୍ତୁ ଏଇ ସ୍ୱାର୍ଥପରତା ସିଏ ନିଜକୁ ଯେତେ ଚତୁର ମନେ କରୁ ଏଇ ସ୍ୱାର୍ଥପରତା ହିଁ ତାର ଆତ୍ମାକୁ ହତ୍ୟା କରିଥାଏ। ଆତ୍ମାର ଉନ୍ମେଷ ହେଇପାରିବନି। ମନକୁ ଅତିକ୍ରମ କଲେ ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀର ଶୁଦ୍ଧ ହେଲେ ଯାଇକରି ଆଉ ସ୍ୱଚ୍ଛ ହେଲେ ଯାଇକରି ଆତ୍ମା ରୂପକ ତାରକା କି ଆତ୍ମା ରୂପକ ଜ୍ୟୋତିଷିଖା ସିଏ ସିନା ସେଥିରେ ପ୍ରକଟ ହେବ। ଯେତିକି ଚାଲାକି ଦେଖେଇବୁ ସେତିକି ତୁ ହାଡ଼ୁ କବାଟ ଖେଳିଦେଲୁ ନା ଆଉ। ସ୍ୱାର୍ଥପରତା ଆତ୍ମାକୁ ହତ୍ୟା କରିଥାଏ, ତାକୁ ଧ୍ୱଂସ କର। କିନ୍ତୁ ଯତ୍ନଶୀଳ ହୁଅ ଯେ ତୁମର, ଏଠି ଗୋଟେ ଆଲ୍ଟ୍ରୁଇଜମ୍ ଶବ୍ଦ ଅଛି। ଆଲ୍ଟ୍ରୁଇଜମ୍ ହେଉଛି ସବୁଥିରେ ହଁ, ସର୍ବେ ଦୟା, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାର୍ଟିରେ ମିଶିକି ସବୁଠି ତାଳି ମାରିବା, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ଲୋକ ଭାବୁଛି ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଲୋକ, ସବୁ ସେ ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଥିରେ ମିଶୁଛି, ସବୁ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ଆସୁଛି, ସବୁ ଭାଷଣବାଜି କରୁଛି, କି ସବୁଠେ କିଛି କ'ଣ ଯାହାହେଲେ ଫଳେ ପୁଷ୍ପେ 50-100 ଦେଉଛି, ସବୁଠୁ ବଢ଼ିଆ ଲୋକ। ତେଣୁ କିନ୍ତୁ ଯତ୍ନଶୀଳ ହୁଅ ଯେ ତୁମର ଏଇ ଯେଉଁ ସର୍ବେଦୟା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଆତ୍ମାକୁ ଯେପରି ହତ୍ୟା ନ କରେ। ମୁଁ ଏଇ ଭଲ ପଣିଆ ଦେଖିବାକୁ ଯାଇକିରି ଅନ୍ୟର ମଧ୍ୟ ଏଇଟା ପ୍ରକୃତରେ ସମସ୍ତେ କହିବେ ଯେ ଏଇଟା ବଢ଼ିଆ, ସବୁ ଭଲ କଥାଟା, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ମୋ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଅନ୍ୟର ଆତ୍ମାକୁ ଯେପରି ହତ୍ୟା ନ କରେ ସେଥିପାଇଁ ଯତ୍ନଶୀଳ ହେବ ବୋଲି ପ୍ରଭୁ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି। ୟାର କଥାଟି ହେଲା। ତାପରେ ୟାକୁ ଲଗେଇକରି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଆଫୋରିଜମ୍ ଅଛି, very usually altruism is only the sublimest form of selfishness. ଅଧିକ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ସର୍ବେଦୟା ସବୁ ବଢ଼ିଆ କହିକିରି ସବୁଥିରେ ଇଏ କରିବା, ସବୁଥିରେ ତାଳି ମାରିବା, ସ୍ୱାର୍ଥପରତାର ବା ସେଠି ସବୁଥିରେ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିବା, ସ୍ୱାର୍ଥପରତାର ସୂକ୍ଷ୍ମତମ ଭଦ୍ରଖୋଳ ରୂପ। ତାଙ୍କ କହିବା କଥା, ଏଠି ଜଣେ ପଚାରିଲେ କିପରି ଏଇ ଯେଉଁ ସର୍ବାନୁରକ୍ତି ବା ସର୍ବେଦୟା ଏ ଆଲ୍ଟ୍ରୁଇଜମ୍ ମାନେ ସବୁ ବଢ଼ିଆ ମନୋଭାବ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଆତ୍ମାକୁ ହତ୍ୟା କରିଥାଏ। ସାଧାରଣ ଲୋକ ଭାବିବେ ଏଇଟା ଭଲ ଗୁଣ, ଆରେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଶୁଛି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ, ଆଉ ପୁଣି ଏଇଟା କେମିତି ସେ ଅନ୍ୟର ଆତ୍ମାକୁ କେମିତି ହତ୍ୟା କରିଥାଏ ବୋଲି ଜଣେ ପଚାରେ। ମା' ୟାର ଉତ୍ତରରେ କହିଲେ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଭୌତିକ ଭାବରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାରେ ଯଦି ଆଲ୍ଟ୍ରୁଇଜମ୍କୁ ଏଇ ଅର୍ଥରେ ଧରାଯାଏ, ସେ ସବୁଠି ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି, ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଥିରେ ଭଲ। ଯଦି ତା ସହ ତୁମେ ନିଜର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣକୁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆରୋପ କରିବାକୁ ଚାହିଁଲ, ଆଜିକାଲିକା ଲୋକ ବିନା ମତଲବରେ କାହାକୁ କ'ଣ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି?
5 ଦେଇକରି 15 ଆଦାୟ କରିବାର ଇଚ୍ଛା ଅଛି ବା ତାଠୁ ସେଇ ପ୍ରକାର କାମଟା ହାସଲ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଅଛି ବା ସିଏ ଯଦି ଆଉ କେଉଁଠି ମନ୍ତ୍ରୀ କି ଆଉ କେଉଁଠି MLA କି ସରପଞ୍ଚରେ ଛିଡ଼ା ହେବାକୁ ଯାଉଛି ସିଏ ଭୋଟ୍ ପାଇବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେ ଭୋଟ୍ ପାଇବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଆଗକୁ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଦେଉଛି। ମାନେ ଏଇ ଲୋକଟା ଭଲ ଲୋକ ବୋଲି ସମସ୍ତେ ତାକୁ ମାନେ ପ୍ରତିଦାନରେ କିଛି ଚାହୁଁଛି ବା ତା ଉପରେ ନିଜ ସଂକଳ୍ପକୁ ସେ ଆରୋପ କରିବାକୁ ଚାହିଁଲା। ଯେହେତୁ ମୁଁ ୟାକୁ 2 ପଇସା ଦେଇଛି କାରଣ ବିପଦ ଆପଦରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି ମୋ ବୋଲ ମାନିବ ବା ମୋ କଥା ଶୁଣିବ ବା ତାଠୁ କିଛି ଗୋଟେ ସୁବିଧା ହାସଲ କରିବ। ଆଚ୍ଛା, ତେବେ ତୁମେ ତାଙ୍କ ଆତ୍ମାକୁ ହତ୍ୟା କଲ, ତାହାର ସ୍ୱାଧୀନ ବିକାଶରେ ତୁମେ ଅନ୍ତରାୟ ହେଲ, ତାକୁ ତୁମ ଗୁଳାରେ ପକାଇକରି ଚପେଇ ଦେଲ। ତୁମ ଧାରାରେ ଏମିତି ଆଜିକାଲି ବହୁତ ନେତାଗିରି ଅଛି ନା, ତାଙ୍କର ସବୁ ଗୋଷ୍ଠୀ ଏବଂ ଦଳ ଅଛି, କାହାକୁ କ'ଣ ଟିକେ ଟିପ୍ସ ଦେଇକରି ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ପକେଟରେ ପୁରେଇକି ରଖିଛନ୍ତି। ତାକୁ ସେ ମାନେ ଗୁଣ୍ଡା ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରେ, ବିଭିନ୍ନ ତା'ର ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ସିଏ। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ତେବେ ତୁମେ ତାଙ୍କ ଆତ୍ମାକୁ ହତ୍ୟା କଲ, କାରଣ ନୈତିକ ଓ ସାମାଜିକ ନିୟମ ଆନ୍ତର୍ବିଧାନର ସ୍ଥାନ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେ ଲୋକଟି ଭଲ ଲୋକଟି, ଆରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଳୟ ପୁଷ୍ପ କ'ଣ ଦେଉଛି, ବିପଦ ଆପଦରେ କ'ଣ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଦେଉଛି, ଇଏ କରୁଛି। ସବୁ ଧର୍ମ ସଂସ୍ଥା ଆଉ ସବୁ ପ୍ରକାର ଲୋକ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କିଛି ଏଇ ତ ନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବହୁତ ଭଲ। କିନ୍ତୁ ସିଏ ଯେହେତୁ ଚାଲାକ ଲୋକ ହେଇଥିବ ଏଇ ଆଡ଼େ ଦେଇକରି ପୁଣି ସିଆଡ଼େ କିଛି ଆଉ ଅନ୍ୟ ବାଟରେ ତା'ର ମତଲବ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଯଦି ସେ କିଛି ସେଇ ଲୋକଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରିକି ନିଜର ଇଚ୍ଛାଟାକୁ ଯଦି ଜାହିର କରିଦେଲା, ଏହାଦ୍ୱାରା ସିଏ ତୁମେ ଅନ୍ୟର ଆତ୍ମାକୁ ହତ୍ୟା କର ବୋଲି ବୁଝାଯିବ। କାରଣ ନୈତିକ ଓ ସାମାଜିକ ନିୟମ ଆନ୍ତର୍ବିଧାନର ସ୍ଥାନ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଆନ୍ତର୍ବିଧାନ, ଆତ୍ମାର ଗୋଟେ ବିଧାନ ଅଛି। ଆତ୍ମା ନିଜକୁ କେମିତି ପ୍ରକଟ କରିବ ସେ ତା'ର ଗୋଟେ ଧାରା ଅଛି। ତୁମେ ସେଥିରେ କଣ୍ଟା ପକାଇଦେଲ ବା ସେଟାକୁ ବାଧା ପ୍ରଦାନ କଲ, ତାହା ଜଣେ ନିଜ ଅନ୍ତରାତ୍ମାରୁ ପାଇପାରିବ। କିଏ କ'ଣ ସାହାଯ୍ୟ ଦେଇଦେଲେ କି ଟଙ୍କା ପଇସା ଦେଇଦେଲେ କି ଆଉ କ'ଣ ଦେଇଦେଲେ ମୋର ଅନ୍ତରାତ୍ମାର ଅଗ୍ରଗତି ହେଉ ନା, ମୋ ଭିତରର ପଦ୍ମକଢ଼ଟି କେମିତି ଫୁଟିବ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷାର ତ ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ଯେ ନଥିଙ୍ଗ କ୍ୟାନ୍ ବି ଟଟ୍। କେହି କାହାକୁ ଶିଖିପାରିବନି, କାହିଁକିନା ତା'ର ଅନ୍ତରାତ୍ମା ହେଉଛନ୍ତି ତା'ର ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର, ତା'ର ସ୍ୱଧର୍ମ ଅଲଗା। ସିଏ କେଉଁ ଧାରାରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବୁଝିବ, କେଉଁ ଧାରାରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରକାଶ କରିବ, କେଉଁ ଧାରାରେ ସିଏ କେମିତି ସବୁ କେଉଁ ମଞ୍ଜିଟି କେଉଁ ପଦ୍ଧତିରେ ଗଜା ମାରିବ ବା କେଉଁଟା ଗଭୀରରେ ପୋତା ହେଇଛି, କେଉଁଟା ଉପରେ ପଡ଼ିଛି, କେଉଁଟା ସେଇଟା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିର ସ୍ୱଧର୍ମ, ତା'ର ସ୍ୱଭାବ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ। ତେଣୁ ତାହା ଜଣେ ନିଜ ଅନ୍ତରାତ୍ମାରୁ ପାଇପାରିବ। ମୁଁ ସଙ୍ଗୀତ ଶୁଣିକରି ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇପାରିବି ବା ସଙ୍ଗୀତ ଚର୍ଚ୍ଚା କରି ପାଇବି, କି ମୁଁ ଧ୍ୟାନ କରିକି ପାଇବି, କି ମୁଁ କୌଣସି ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ବା କୌଣସି ପ୍ରକାର କିଏ କେଉଁ ଉପାୟରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରକାଶ କରିବ, ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକର ଧାରା ଭିନ୍ନ, ସ୍ୱଭାବ ସ୍ୱଧର୍ମ ଭିନ୍ନ। ଆମେ ଚାହିଁକରି ଜଣଙ୍କୁ ଜବରଦସ୍ତ ଗୋଟେ ଗୁଳାରେ ପକାଇକରି ଆମେ ତାକୁ ଯୋଗୀ କରିଦେଇ ପାରିବାନି ବା ତାକୁ ଗୋଟେ ସାଧକ କରିଦେଇ ପାରିବାନି। ସେଇଟା ହେଉଛି ତା ଅନ୍ତରାତ୍ମାରୁ ସେଇ ଭାବଟା ଆସିବ, ସେ ସେଇ ଅଭିପ୍ସାଟା ସେ କରିବ ଏବଂ ତା ଧାରାରେ ସେ ଅଗ୍ରଗତି କରିବ। ଏଇ ଗୁଡ଼ିକ ଆଜି ମୁଖ୍ୟତଃ ଏଇ ଆପରିଜନ ଥିଲା। ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ତାକୁ ପୁନଃ ପାଠ କରିଦେଉଛି, ଆମର ପ୍ରାୟ ସମୟ ହେଇଯାଇଛି। ଆପରିଜନ ନମ୍ବର 222. The saint and the angel are not the only divinities. Admire also the titan and the giant. କେବଳ ସନ୍ଥ ଓ ଅର୍ଦ୍ଧଦେବ ଗଣଙ୍କ ଠାରେ ଖାଲି ଦିବ୍ୟତ୍ୱ ନାହିଁ, ମୁଁ ଏ ପରି କଥାଟାକୁ ଅର୍ଦ୍ଧଦେବ ବୋଲି କହିବି। ଅସୁର ଓ ରାକ୍ଷସକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶଂସା କର। ଏ ବିଷୟରେ ଆମର ଆଲୋଚନା ହେଇଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆପରିଜିମ୍ ଥିଲା ଆପରିଜିମ୍ ନମ୍ବର 223. The old writings call the titans the elder gods, so they still are. Nor is any good entirely divine unless there is hidden in him also a titan. ପୁରାତନ ଗ୍ରନ୍ଥମାନଙ୍କରେ ଅସୁରମାନଙ୍କୁ ପୂର୍ବଦେବ ବୋଲି ଅଭିହିତ କରାଯାଇଛି, ତେଣୁ ସେମାନେ ଏବେ ବି ସେୟା ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି। ଆଉ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଦେବତା ପୂର୍ଣ୍ଣତଃ ଦିବ୍ୟ ନୁହେଁ ଯଦି ତା ଭିତରେ ଏକ ଅସୁର ଲୁକାୟିତ ଭାବରେ ନଥାଏ। ବିଭିନ୍ନ ସାଂକେତିକ ଭାଷାରେ, ବକ୍ର ଭାଷାରେ ଏସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚତର ମାନେ ଚେତନାର ଭାଷାରେ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଲେଖା ହେଇଛି। ଆଉ ଆମେ ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ତ କରିଛେ। ଆପରିଜିମ୍ ନମ୍ବର 224.
If I cannot be Rama, then I would be Ravana, for he is the dark side of Vishnu. जदि मु राम हो पारि तेरे मु रावण हेबी कारण से विष्णुंकर छाया रूप. Aphorism number 225. Sacrifice, sacrifice, sacrifice always, but for the sake of God and humanity, not for the sake of sacrifice. यज्ञ कर सर्वदा यज्ञ कर बा उत्सर्ग कर सर्वदा उत्सर्ग कर, किंतु भगवान और मानव जाति को सकाशे खाली यज्ञ सकाशे नुह. Aphorism number 226. Selfishness kills the soul, destroy it, but take care that your altruism doesn't kill the soul of others. स्वार्थपरता आत्मा को हत्या करिଥାଏ, ताहाको ध्वंस कर, किंतु यत्नशील हुओ जे तुमर ये जो सर्वेदय अल्ट्रुइज्म अन्य मानकर आत्मा को जेपरी हत्या न करे. Aphorism number 227. Very usually altruism is only the sublimest form of selfishness. अधिक साधारण भाव में देखा गले ये सर्वेदया अल्ट्रुइज्म स्वार्थपरतार सूक्ष्मतम भद्र खोल रूप. खोलटा भद्र से भितर आउ कि जिन लुचिकी अच्छी विश्वकुंभ पयो मुखम. तेणु ये विषय सतर्क हो. आज सब ये एफोरिज्म गुड़िक आम आलोचनार विषय था. वंदे मातरम.